عزیزوں، ساتھیوں اور میرے قابل احترام بھائیوں، سب سے پہلے تو میں پچھلے سیشن میں اپنے شہید ہونے والے بھائیوں اور اس سال جو ڈیلو میں بہت سے بھائی شہید ہوئے، انتقال ہوا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، آج کا یہ پروگرام ہماری روایت کا ایک حصہ ہے، جس میں صرف شیروانی پوشی کی روایت نہیں، اس میں رشتوں کی روایت، اس میں ہمارے ماضی کے درد و کرب کی روایت، ہم سے ماضی میں جو کوتاہیاں ہوئی ان سے سبق سیکھ کر مستقبل کو روشن اور کامیاب بنانے کی روایت۔ عزیز دوستوں، 1880 کی بات ہے جب اس جیسی حال کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا تو سر سید علی الرحمٰن نے کہا تھا یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ایک دن اولوالعزم نوجوانوں کی بے تاب تمناؤں کا مرکز بنے گا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہمارا یہ قافلہ مختلف مراحل سے گزرا۔ بہت سے بھائی دلی مراکز طے کیے، بہت سے بھائیوں نے سیاست کے خارزار میں اپنے دامن الجھائے، وقت سے پنجہ ملایا، لیکن ہم نے کبھی اپنے پیچھے مڑ کر لونے سر سید کی آواز نہیں سنی۔ میں اپنی بات کو اس شعر سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید، چشم سید نگراں ہے کہ پھر اٹھے شاید، کوئی دیوانہ علی گڑھ کے بیابانوں سے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، مجھ سے پہلے بہت سے بھائیوں کی آپ نے تقریر سنی ہوگی، بہت سے بھائیوں کی شیروانی پوشی میں آپ نے شرکت کی ہوگی، بہت سے ہمارے بھائی کینڈیڈیٹس بھائی جنہوں نے وعدہ اور ارادے کی بات کی ہوگی۔ میں بھی آپ کے پاس کچھ وعدے اور ارادے لے کر آیا ہوں، لیکن مجھے وعدہ اور ارادوں سے زیادہ پہلے بھی یقین تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہمارے شیخ الجامعہ صاحب نے، ہمارے انتظامیہ نے ایک شاہی فرمان جاری کیا تھا کہ آپ 24 سال کے ہو گئے، آپ گریجویشن نہیں کر سکتے، آپ 26 سال کے ہو گئے، آپ ماسٹرس نہیں کر سکتے، یعنی پڑھائی میں بھی ایج بار۔ وکٹوریہ گیٹ پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، تعلیم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر جانے تک۔ ہمارے انتظامیہ کہتے ہیں نہیں، آپ 24 سال کے ہو گئے، آپ 26 سال کے ہو گئے، آپ کو پڑھنے کی عمر نکل گئی۔ ارے شیخ الجامعہ صاحب، آپ کی عمر نکل گئی ہوگی، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے ایمیو کو چلانے کی، ایمیو پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ بتائیے، جو بھائی یا بہن کسی مجبوری کے تحت دیر میں پڑھنا شروع کیا، گھر کے حالات بہتر نہیں، اب وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک بار میں پڑھے، وہ کہاں جائیں گے؟ میں نے پچھلے سال مئی کے مہینے میں جب سارے بھائی بہن ایگزام کی تیاری کر رہے تھے تو میں اسی چیز کو لے کر پہلے سے لے کر چوکی لیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرے دھرنے کو ہٹانے کے لیے مجھے دھمکی دی گئی کہ حسین دھرنا ختم کر دو ورنہ تمہارے اوپر گاڑی چڑھا دیں گے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب چڑھا دیجیے میرے اوپر گاڑی، میرے پیچھے بہت سے نوجوان بھائی ہیں، میں چلا جاؤں گا، میرے نوجوان بھائی میری آواز کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری بات مان لی گئی۔ 25 مئی کو ایسی کی میٹنگ ہوئی، میری ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ بھائیوں، اگر آپ کا وعدہ رہا، آپ کی دعا نہیں، آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ اس سال میں ایک بار کا مسئلہ ختم کرا دوں گا۔ میرے قابل احترام بھائیوں، آپ نے ایم یو میں آنے کے بعد ایک نام سنا ہوگا، ایک ورڈ سیکھا ہوگا، پروسیس، کہ آپ کا کام پروسیس میں چل رہا ہے۔ آپ ہی بتائیے، ایڈمیشن کے ٹائم سارے ڈاکومنٹ چیک ہو گئے، ویریفائی ہو چکے، جانچ پڑتال ہو چکی، تبھی آپ نے مجھے ایڈمیشن دیا، تبھی آپ نے مجھے انرولمنٹ نمبر دیا۔ اب آپ بتائیے کہ لائبریری کارڈ میں 15 دن کیوں لگ رہے، وائی فائی میں 25 دن کیوں لگ رہے، آئی کارڈ میں 1.5 مہینے کیوں لگ رہے؟ مشکل سے ایک سمسٹر چلتا ہے 4 مہینے، وائی فائی، لائبریری کارڈ، آئی کارڈ میں اگر 1.5-2 مہینے لگ جائیں گے تو ہم کب پڑھائی کریں گے؟ یعنی پروسیس کے نام پہ اتنا ایم یو میں بیوقوف بنایا گا، خاص طور سے ان بھائیوں کو جو کسی لابی سے نہیں ہوتے، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا ہے، جن کا انتظامیہ میں کوئی نہیں ہوتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پروسیس کے نام پہ جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اس پروسیس کو میں اسٹارٹ کرواؤں گا۔
स्टोर में नंबर लीजिए, 2-3 दिन के अंदर मुझे आई कार्ड लाइब्रेरी कार्ड दीजिए। मेरा काम पढ़ाई करना है, मेरा काम सिग्नेचर कराना नहीं कि मैं अपने क्लास छोड़ के डीन ऑफिस, चेयरमैन ऑफिस, बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगाते रहे। हम ऑफिस जाते तो वहाँ पता चलता कि बोर्ड साहब क्या मुर्गी बीमार हो, आज तकलीफ नहीं रहा है। आज अपने आप में तकलीफ नहीं लागे। अरे लोगों, आप 40-50 हजार रुपये ले रहे हैं सिग्नेचर कराने के। मेरा काम सिग्नेचर कराना नहीं, मेरा काम पढ़ाई करना है। भाइयों, मैं आपसे वादा करता हूँ इस प्रोसेस को मैं खत्म कराऊंगा। आप जमीन जायदाद लिखवाइए तो 1-2 सिग्नेचर पे जमीन जायदाद लिख जाते और यहाँ लाइब्रेरी कार्ड बनने के लिए 4-4 सिग्नेचर लगते। हमारे यहाँ पे बचिया के भाई भी मौजूद है जो 2:30 बजे तक क्लास करते हैं, 5 बजे तक अपना प्रोसेस चेक करते हैं, फिर बाहर रूम लेके रहते हैं 2000-3000 में, जहाँ पे न खाना, न बिजली, न पानी। वो क्या पढ़ाई करेंगे? उनको क्यों रूम नहीं मिला? वो किसी लॉबी से नहीं, उनका कोई सरपंच नहीं। शताब्दी में अच्छी ट्रेनों में 500 वेटिंग क्लियर हो रही, लेकिन हमारे यहाँ 2 साल वेटिंग, 10 वेटिंग नहीं क्लियर हो रही। आगे ऐसा क्यों? वेटिंग के नाम पे जो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, इंशाअल्लाह इस प्रोसेस को, इस वेटिंग को मैं खत्म कराऊंगा। आपका भाई इस वेटिंग और प्रोसेस को स्टार्ट करवाएगा, क्योंकि मैं पीएम फर्स्ट ईयर में था, मैं किसी लॉबी से नहीं था, मेरा कोई सरपंच नहीं था। मैंने 6 महीने प्रोसेस के नाम पर, वेटिंग के नाम पर जोड़ा। मैं पहाड़ों में कर रहता था, हमारे बहुत से साथी थे जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो नाइंसाफी हो रही, उसके उनको हसीन खान इंशाअल्लाह इंसाफ दिलाएगा। मेरे काबिल एहतराम भाइयों, एक और मसला है। हमारे जो फर्स्ट ईयर के भाई हैं, सेकेंड ईयर के भाई हैं, ग्रेजुएशन के भाई हैं, सुबह क्लास 8 बजे जाते हैं, 2:30-3 बजे तक उनकी क्लास होती है। बीच में कोई पीरियड खाली होता है, हम भी इंसान है, आराम करने का वक्त है, दिल मेरा भी चाहता है, तो हम कहाँ बैठे? क्या रोड पे ठहरे या फैकल्टी के अंदर चक्कर लगाए? हमारे बैठने के लिए कोई जगह तक नहीं, हम रोड पे बैठने के लिए आए हैं। भाइयों, मैं कोर्ट में मोटा इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं आपको वादा दिलाता हूँ मैं इन सब चीजों पर झेला हूँ। मेरा एहसास रखती है, मेरे दिल को सदमा है। इंशाअल्लाह बैठने के लिए आपका इंतजाम मैं कराऊंगा। हमारे यहाँ पीएचडी के भाइयों के लिए बैठने की जगह है। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात बता रहा हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में पीएचडी के भाई और बहनें 150 है, लेकिन उनको एक रूम दिया गया मुर्गी के दरबे जैसा, जिसमें सिर्फ 3 चेयर है और एक टूटा-फूटा पंखा 1920 का लगा हुआ है। आप भी बताइए, हमारे जो बड़े भाई नहीं बैठेंगे तो हमारे छोटे भाई कब उनसे मशवरा लेंगे, कब उनसे गाइडेंस लेंगे, कब उनसे पूछेंगे कि बड़े भाई मुझे क्या पढ़ना है? हमारे यहाँ कैंपस में एक अंधी तकलीफ हो रही कि हमारा बड़ा भाई ये पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ रहे, हमारा बड़ा भाई ये फॉर्म डाल रहा है तो हम भी डाले। हर आदमी का मिजाज अलग होता है, हर आदमी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर आदमी के घर के हालात अलग होते हैं, हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता, लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं। इंशाअल्लाह मैं इसका इंतजाम कराऊंगा कि बड़े भाइयों को और छोटे भाइयों को आपस में बैठने का मौका मिले, ताकि हमारे छोटे भाई अपने बड़े भाइयों से मशवरा है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या पढ़ना है। भाइयों, बहुत से दर्द है, कोई एक दर्द नहीं, कोई एक जख्म नहीं, कोई एक छोड़ा नहीं। पिछले साल जो कुछ हुआ उससे मेरा एहसास जख्मी है, उससे मेरा दिल दुखा हुआ है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे आज कहने के लिए मुझे ना रोकिए। कब तक इंतजामिया की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को चलने देंगे? कब तक अपने भाइयों को अपने दरमियान से खोते रहेंगे? कब तक अपने इस चमन को नफरत और अदावत की भट्टी में झुलसने देंगे? कब तक सर सैयद अली रहमा की रोक को तोड़ने देंगे? यूनाइट हो जाइए, एक हो जाइए, मुस्तैद हो जाइए और भगा
किया। भगा दो उन सोबतों को जिन्होंने उन झरनों को रोक कर दिया जो हमारे शहीद होने वाले भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए लगाए गए थे। भगा दो उन जालिमों को जिन्होंने सर सैयद अली रहमा की रूह को तोड़ने पर मजबूर किया। एक हो जाइए, यूनाइट हो जाइए, वरना इंतजामिया आपको तोड़ करके रखेगा। बदल डालो दुनिया का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते कुतुब मीनार की वो बुलंदी हमें आवाज दे रही है। आगरा में ताजमहल का हुस्न जमाल हमें झुझोड़ रहा है कि हमने अपने मुताबिक रूप कहाँ गुम कर दी। आखिर क्या हो गया कि शरीयत तब्दील कर दी गई, कानून बदल दिए गए, मस्जिद ढा दी गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माया की कैरेक्टर हमसे छीन लिया गया। आखिर तुम्हें ये कैसे बर्दाश्त हो गया कि तुम अपने कब्र में सो रहे हो? आखिर ये तुम्हें कैसे बर्दाश्त हो गया कि तुम्हारी मस्जिद तुम्हारे सामने ढा दी गई? क्या हो गया तुम्हारे, क्या होगा तुम्हारे जमीन को? तुम क्यों सो गए? तुम्हें तो थे जिन्होंने सितारों पे कमंडे डालती थी, तुम्हें तो थे जिन्होंने दरिया में घोड़े दौड़ाते थे। आखिर तुम्हें क्या हो गया? किस चीज ने, किस बात ने तुम्हें सूंघ लिया? मैं आपसे आज एक सवाल करना चाहता हूं। बहुत दिनों से मेरे जहन में एक सवाल है कि जब हमारा कोई भाई या बहन 6th क्लास के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए, ग्रेजुएशन की किसी भी कोर्स के लिए एक्सटर्नल बनकर एमयू में एंट्रेंस देता है तो उसका पहली लिस्ट में, कंफर्म लिस्ट में नाम आता है। फिर वही भाई जब वो इंटरनल हो जाता है, इंटरनल बनकर जब उसके साथ बहुत सी कैटेगरीज लागू हो जाती हैं, जब वो एंट्रेंस देता है तो उसका वेटिंग लिस्ट में नाम क्यों आता है? ये सवाल है, मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। मैं इसका जवाब नहीं पा रहा। मैंने बहुत भाइयों से भी इसका जवाब पूछने की कोशिश की। आज अपने भाइयों से मैं इसका जवाब चाहता हूँ। आखिर ये कहाँ कमी है, कहाँ कमी है कि हम इंटरनल होने के बावजूद वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम आ रहा है? हम अपने सेमिनार के अंदर तो कौम मिलत की बात करते हैं, हम अपने कौम मिलत के दर्द होते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में हमारा भाई धोखा मर रहा है। हमें सिर्फ शेरवानी की बात क्या जाती है, चिकन फ्राई की बात क्या जाती है, तो तब कौम मिलत की याद कहाँ चली जाती है? हमारा जो स्टाफ है वो इसी में लगा रहता है, किसको डॉक्टर बनाना है, किसको चेयरमैन बनाना है, किसको कोच बनाना है, कौन वीसी आना चाहिए, किसको जाना चाहिए। हमारे जो शेखर जानिया साहब आते हैं तो एक सुखेश लेके आते हैं में, और जब यहाँ से जाते हैं 3 ट्रक तो 3 नहीं भाई, आपने 15 गाड़ियों से उनका सामान जाता है। ये कहाँ से आता है सामान, कहाँ से आता है सामान? गवर्नमेंट का किया पैसा लो, बांटो, तकसीम करो। हमारे शेखुल जानिया साहब कहते नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा वक्त पूरा और मुझे गवर्नर बनना है, अभी मुझे भी गवर्नर बनना है। मेरे भाइयों, तुम इंतजामिया से उम्मीद रखते हो कि वो एमयू का माइनॉरिटी कैरेक्टर लेके आएगा? हो नहीं सकता। अगर तुम ऐसी उम्मीद रखते हो तो तुम्हारी उम्मीद पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि हमारे शेखुल जानिया साहब को और अब गवर्नर बनने की सोचिए, वो गवर्नर बनने की होड़ में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हारे माइनॉरिटी कैरेक्टर को बेच दिया है। एक बात और कहना चाहता हूँ, नॉर्थ गेट से जुमे के दिन बाबा सैयद तक धरना देने से माइनॉरिटी कैरेक्टर अब नहीं मिलेगा। हमारे शेखुल जानिया साहब जब एमयू में तशरीफ लाए थे तो उन्होंने 2 नारे दिए थे कि मैं एमयू को नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, माइनॉरिटी कैरेक्टर लेकर आऊंगा। और वो आज भी हर प्रोग्राम में ये दोनों नारे अपनी बात शुरू करने से पहले लगाते हैं। तो क्या नंबर 1 यूनिवर्सिटी स्विमिंग पूल बनाने के जरिए होगी? क्या नंबर 1 यूनिवर्सिटी सीसीटीवी कैमरे लगाने के जरिए होगी? क्या नंबर 1 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर साहब को 15 गाड़ियां और पिस्टल और बंदूक देने के जरिए होगी?
बताइए भाइयों, नहीं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मायावती कैरेक्टर का मसला चल रहा है, हमारे इंतजामिया को चाहिए था कि वहां जाके उसकी पैरवी करता, तब हमारा इंतजामिया हमारे मासूम भाइयों के खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर रहा है, तब हमारे भाइयों के खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर रहा था। जैसे पुलिस आकर नौजवान मुस्लिम भाइयों को उठा लेती है, 15 साल जेल में रखती है, फिर कहती है 15 साल के बाद आपके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा, आपको 22 बरी कर दिया गया। उसी तरह हमारा इंतजामिया हमारे मासूम भाइयों को सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर रहा है और उन्हें यह भी नहीं बता रहा कि आपको क्यों यूनिवर्सिटी से बाहर किया गया। यह है हमारे इंतजामिया की हथेली, यह है हमारा इंतजामिया। आपको याद होगा 2014 का वो वाकया जब हमारे शेखुल जामिया साहब ने अब्दुल्ला कॉलेज के अंदर एक बयान दिया था जिसको मीडिया ने तोड़ मोड़ कर पेश किया था, तब शेखुल जामिया साहब की जान क्या पड़ी थी, तब हमारी बहनों ने उनका साथ दिया था रोड पे निकल कर। आज हमारी उन्हीं बहनों को 24 घंटे बाद सैयद पर कड़ी धूप में मई के महीने में अपने हुकूम के लिए, अपने मुतालबात के लिए बैठना पड़ता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंतजामिया को आजकल आपने देखा होगा कि प्रॉक्टर साहब 15 गाड़ियों से उनकी पूरी टीम और वो चल रहे हैं, करोड़ों रुपए सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन चाकू कट्टे तमंचे नहीं रुक रहे। पिछले साल जो कुछ भी हुआ, समा का रिश्ता सोना आतिशी तो सबने देखा है, समा का रिश्ता सोना आतिशी तो सबने देखा है, पर किसी ने ये नहीं देखा कि परवाने को क्या गुजरी। पिछले साल जो कुछ भी हुआ उससे मेरा दिल टूटा हुआ। आज मुझे कहने दीजिए, अगर डॉक्टर साहब 15 गाड़ियों से सफर कर सकते हैं तो हमारी पड़ोसी बहनें जो सुबह आईजी हाल से 8 फैकल्टी तक, कॉमर्स तक, साइंस तक पैदल सफर करने पर, पैदल क्लास करने पर मजबूर है। मैं साहब से ये नहीं कहता कि मेरे भाइयों को आप वक्त दीजिए, लेकिन आप मेरी बहनों को तो बस जरूर दे सकते कि वो भी आसानी से क्लास कर सके। कोर्ट जो है यूनिवर्सिटी की जनरल बॉडी है, कोर्ट ही के जरिए यूनिवर्सिटी का पूरा निजाम चलता है। हमारे शेखुल जामिया साहब, हमारा इंतजाम है, कोई भी फैसला नहीं ले सकता जब तक वो कोर्ट की मर्जी न दिखा दे। मैं आपसे कहता हूँ, मसला चाहे जो भी हो, मसला चाहे 8 फैकल्टी का हो, मसला चाहे सोशल साइंस फैकल्टी का हो, मसला चाहे कॉमर्स का हो, मसला चाहे साइंस का हो, मसला चाहे इंजीनियरिंग और मेडिकल का हो, मैं आपसे कहता हूँ मैं सारे मसाइल पे गुफ्तगू करूंगा। मेरी फैकल्टी सिर्फ सोशल साइंस फैकल्टी नहीं, मेरी फैकल्टी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। भाइयों, जीतने के बाद मेरा साथ दीजिएगा, सिर्फ अभी तक मुझे अपने साथ ना रखिएगा, वरना प्रोफेसर साहब आज सस्पेंशन ऑर्डर अपनी जेल में रखते हैं। मैं जब आपके मुताबिक के लिए जाऊंगा तो मेरा इंदौर में नंबर लिखेंगे और मेरा नाम लिखेंगे, अपनी गाड़ी में बिठाएंगे और मुझे ट्रेन पे बिठा देंगे कि आप अपने घर जाइए। तो भाइयों, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, वोट कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा, मेरी रहनुमाई भी करिएगा। का वक्त हो गया, 2-3 बातें और आपसे कहूंगा कि मैं किसी लॉबी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मेरी कोई सरपरस्ती नहीं कर रहा। जब से मैं नॉमिनेशन किया हूँ मुझे बहुत सी धमकियां भी मिल रही है। मेरे डॉक्टर ऑफिस की तरफ से भी धमकियां मिलने की हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ोगे। मैंने आज तक किसी को प्रोत्साहन नहीं किया। मैंने उस दिन चुनाव में 100 पेपर लगाए, मेरे पेपर फाड़ दिए गए। आखिर मेरे साथ से क्यों किया गया? क्या इस वजह से कि मैं किसी लॉबी से ताल्लुक नहीं रखता, या इस वजह से कि मैं इंतजामिया के हमेशा आंखों में आकर मिला के खड़ा रहा? जब पिछले साल हमारी बहनों ने पावे सैयद पे 2 दिन का धरना दिया था तो मैं अपनी बहनों के साथ खड़ा था। इस वजह से क्या मैं इस वजह से जब हमारे भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए धरने लगाए गए थे तो मैंने अपने क्लास छोड़ के उन धरनों में शरीक हुआ था। इस वजह से आखिर मेरे साथ क्यों फैसला किया जा रहा है? मेरे पोस्टर छोड़े जा रहे हैं, मेरे बैनर छोड़े जा रहे हैं। हर दिन सुबह
بھائیوں میرے لیے دعا کر دیجیے گا، میرے لیے اور کر دیجیے گا، سپورٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کر الیکشن لڑیں گے، ہم سب لوگ مل کر کام کریں گے. میں ان لوگوں سے بتا دینا چاہتا ہوں، میں آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہماری بہنیں موجود ہیں. وہ تمام بہنیں جو آج انصاف کی متلاشی ہیں، وہ تمام بھائی جو آج انصاف کے محتاج ہیں. میں آپ کی دھمکیوں سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سب لوگ مل کر انشاءاللہ یہ لڑائی لڑیں گے. بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں، جو بھی آپ کے خلاف ناانصافی بن رہی ہے، جو بھی آپ کے خلاف ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے اس ناانصافی کے خلاف آپ کی طرف سے میں طاقت بن جوڑ رہوں گا. میں آپ کی آواز ہوں، میں آپ کی طاقت ہوں، میں آپ کا دل ہوں، میں آپ کی دھڑکن ہوں. اس آواز کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے. ورنہ یاد رکھیے، آج اگر مجھے آپ نے مایوس کر دیا تو آنے والے وقت میں آپ کا کوئی بھی بھائی انصاف کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ وعدوں اور ارادوں سے زیادہ مجھے پہلے بھی کام پہ یقین تھا، آج بھی کام پہ یقین ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا. ووٹ کر دیجیے گا، سپورٹ کر دیجیے گا، دعا کر دیجیے گا میرے لیے، مجھے گائیڈ بھی کریے گا، مجھے مشورہ بھی دیجیے گا. کہیں بھی مجھے خطا ہو تو مجھے میرا گربان پکڑ لیجیے گا. بھائیوں ایسی کیا مجبوری ہے کہ 75% اٹینڈنس ضروری ہے. بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں اٹینڈنس کی وجہ سے میں آپ کا پیپر روکنے نہیں دوں گا، لیکن میں ان بھائیوں کا ساتھ دوں گا جو کسی بیماری کی وجہ سے جن کی اٹینڈنس اسٹارٹ ہوئی، یا گھر میں کوئی پریشانی ہے تو گھر چلے گئے اس کی وجہ سے اٹینڈنس اسٹارٹ ہوئی. میں ان بھائیوں کا ساتھ اٹینڈنس کے معاملے میں نہیں دوں گا جنہوں نے روم پر سو کر کے اپنا وقت گزارا، جنہوں نے کے معاملے میں نہیں دوں گا. کیونکہ اگر اس وقت آپ کا ہم ساتھ دے رہے ہیں تو میں آپ کے خلاف ناانصافی کر رہا ہوں. کیا بات ہے بھائیوں ہمارے سیمینار میں کچھ کی کمی ہے، ہمارے سیمینار میں کچھ کی کمی ہے. بہت سی پرانی بک کا ایک سیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ میں اس کا انتظام کراؤں گا. پلیسمنٹ سیٹ کی میں بات کروں گا، فیکلٹی لیول پہ پروگرام میں کراؤں گا. ہمارے یہاں سوشل سائنس فیکلٹی میں صرف کتابی کیڑا بنایا جاتا ہے، یعنی پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں. خاص طور سے ہمارے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں جس کو چاہیے تھا کہ کسی استاد کی سرپرستی میں، کسی بھائی کی سرپرستی میں ہمارے بھائیوں کو، سینئر بھائیوں کو، جونیئر بھائیوں کو گاؤں لیول پہ، سٹی میں، محلوں میں آج کل بھیجا جاتا. یو پی کا چناؤ آنے والا ہے کہ وہ سروے کرایا جاتا، عوام سے پوچھا جاتا ان کے کیا مسئلات ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، ان کو کیا سجیشن کیا جائے، ان کو کیا مشورہ دیا جائے. ان سے کہا جائے کہ آپ کیسا ہے اپنا لیڈر چنیے، بس کتابی کیڑا بنا جائے. انشاءاللہ میں ایسا کام کراؤں گا کہ صرف کتابی کیڑا نہیں بنایا جائے، آپ کو میدان میں بھی اتارا جائے. اس کی کمی ہے ہماری فیکلٹی کے اندر. بھائیوں ہمارے یہاں یو جی سی کی گائیڈ لائن کے مطابق ہر ڈپارٹمنٹ میں الگ سے لیڈیز روم ہونا چاہیے، جو ہمارے یہاں نہیں ہے. کیا جن بہنوں کا پیریڈ سے خالی ہے، صبح وہ آتی ہیں شام کو جاتی ہیں، کیا وہ روڈ پہ چلیں گی؟ کیا وہ فیکلٹی کے اندر چکر لگائیں گے؟ انشاءاللہ میں اس کا انتظام کراؤں گا. بھائیوں اگر کوئی بھی کسی بھائی کو کوئی مسئلہ دینا ہے یا کوئی بات کہنا ہو تو اپنی بات کہہ سکتا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے میں منزل مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. اللہ کا شکر ہے آج میرے ہمارے سب سے نظر آ رہا ہے جس کو ایم ای سے محبت ہے، جس کو ایجوکیشن سے محبت ہے، جس کو کام سے محبت ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں اپنا ایک ووٹ ڈال لوں گا، لیکن میں یونیورسٹی کو علاقہ واریت سے بچنے نہیں دوں گا. بھائیوں اب نماز کا وقت ہو رہا، میں اس شعر پہ اپنی بات کو ختم کروں گا. حقیقت کہہ رہا ہے، کچھ بیانی مت سمجھ لینا.
حقیقت کہہ رہا ہوں، کچھ بیانی مت سمجھ لینا، بہاریں لوٹ آئیں گی، بنا دو صاف مت کو مل جائے گا، مگر ہماری طرف تمہیں پہنچ جائے گا۔ کوئی حسرتوں سے تمہیں دیکھے گا تو ضرور، مگر وہ ہماری آنکھیں کہاں سے جائے گا۔